یہ حادثہ نہیں تھا، فیصلہ تھا۔ پائلٹ نے خبردار کیا تھا لیکن کسی نے نہیں سنا۔ آخری 8 منٹ اور بلیک باکس کا راز مل گیا۔ ناظرین، یہ کام دن تھا، سورج نکلا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف، مگر آسمان پر ایک ایسی پرواز اٹھی جو چند لمحوں میں تاریخ بننے والی تھی۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ 242 زندگیاں ایک خطرناک سفر پر روانہ ہو چکی ہیں۔ ایک ایسا سفر جس کا انجام صرف بلیک باکس ہی بیان کر سکے گا۔ ایئر انڈیا کا ایک مسافر بردار طیارہ 242 مسافروں کو لے کر روانہ ہوا۔ مسافروں کے چہروں پر وہی عام سی مصروفیت، کچھ نیند میں، کچھ موبائل کی اسکرین پر، کچھ شاید آنے والی منزل کی خوشی میں، اور کچھ بس تھکے تھکے۔ لیکن یہاں پر ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو بے چین تھا۔ وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ اس پرواز کا کپتان تھا۔ جہاز کے اڑنے سے پہلے اس نے کنٹرول روم میں صرف ایک جملہ کہا تھا: میں یہ پرواز نہیں اڑا سکتا، اس میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس طیارے کو اڑانے والے پائلٹ کپتان سبھروال اور ان کے ساتھی پائلٹ تھے۔ دونوں انتہائی تجربہ کار تھے اور ان کا 9000 فلائنگ آورز کا مشترکہ تجربہ تھا۔ سبھروال کا بطور کمرشل ایئر لائن پائلٹ 22 سال کا تجربہ تھا۔ کیپٹن نے کنٹرول ٹاور کو پیغام دیا: یہ طیارہ محفوظ نہیں ہے، آکسیجن سسٹم میں پرابلم ہے، سینسرز فیل ہو رہے ہیں، پریشر سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا، یہ جہاز اڑانے کے قابل نہیں۔ پائلٹ نے ایک بار نہیں بار بار کہا: میں یہ طیارہ نہیں اڑا سکتا، لیکن کمپنی نے اسے اڑنے پر مجبور کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر منٹ کا مطلب تھا پیسہ۔ لہٰذا کمپنی نے نہ سنا، نہ ٹیم نے روکا، کیونکہ وقت پر اڑان بھرنا جان سے زیادہ قیمتی سمجھا گیا۔ اور پھر طیارہ آسمان کی طرف بلند ہوا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن صرف باہر سے جہاز کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ کاکپٹ میں سگنلز اچانک وارننگ دینے لگے، بلکہ انڈیا کے ایویگیشن ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ جیسے ہی طیارہ فضا میں بلند ہوا، اچانک کاکپٹ سے ایک مے ڈے کال آئی، یعنی ہماری مدد کریں، لیکن یہ کال آخری ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ریڈار پر صرف خاموشی چھا گئی، ایک خالی سناٹا جس نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ طیارے میں اس وقت 242 افراد سوار تھے جب اس نے جمعرات کی دوپہر احمد آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ ایئر انڈیا کے مطابق طیارے نے مقامی وقت کے مطابق 1:39 پر اڑان بھری، اور پھر اچانک ایک مسافر جس کی سیٹ نمبر 33A تھی، اس نے موبائل سے ویڈیو بنانا شروع کی۔ ویڈیو کے شروع میں صرف ایک جملہ تھا: اگر یہ ویڈیو بچ گئی تو شاید کوئی سچ بچ جائے۔ بلکہ ایک بھارتی شہری آکاش نے احمد آباد سے لندن جانے والی پرواز کے حادثے کے بعد ایکس پر پوسٹ کی، جس میں اس نے بتایا کہ احمد آباد سے لندن کے لیے روانہ ہونے سے 2 گھنٹے قبل وہ اسی طیارے میں سوار تھا۔ میں دلی سے اسی طیارے میں احمد آباد پہنچا تھا۔ اس دوران میں طیارے میں معمول سے ہٹ کر کچھ چیزیں نوٹ کی گئیں۔ میں نے ویڈیو بھی بنائی تاکہ ایئر انڈیا سے اس کی شکایت کروں۔ ویڈیو میں آکاش نے بتایا کہ ہمارا جہاز رن وے پر چلنے والا ہے، لیکن اس جہاز میں اسی کام نہیں کر رہا۔ ہمیشہ کی طرح ٹی وی اسکرینیں بھی کام نہیں کر رہی، یہاں تک کہ لائٹ بھی نہیں چل رہی۔ آکاش نے ایئر انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: کیا یہ وہ سہولت ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں؟ آکاش کی جانب سے جہاز کے اندر کی ویڈیو بھی پوسٹ کی گئی، اور یہ ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اور ہزاروں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ایک اور پوسٹ میں آکاش نے کہا: وہ اب آج ایئر انڈیا سے دلی واپس نہیں جا رہے، لہٰذا یہ سب باتیں جیو ڈیجیٹل کی جانب سے فلائٹ ریڈار اور ایئر انڈیا کی ویب سائٹ سے تصدیق کی گئی، جس سے پتہ چلا کہ آکاش کا دعویٰ درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس طیارے سے دہلی سے احمد آباد آئے تھے وہ حادثے کا شکار ہونے والا ہی طیارہ تھا۔ ایئر انڈیا کا بوئنگ 787-8 طیارہ دہلی کے مقامی وقت کے مطابق صبح 9:48 پر دلی سے روانہ ہوا اور 11:17 پر احمد آباد پہنچا۔ اس کے بعد طیارے نے مقامی وقت کے مطابق 1:17 پر پرواز کی، جسے لندن کے وقت کے مطابق 6:25 پر لینڈ کرنا تھا۔ تاہم بدقسمتی سے طیارہ چند سیکنڈ کے بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ انڈیا کے وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک حیران کن انکشاف کیا۔ طیارے کے ٹینک مکمل طور پر بھرے ہوئے تھے، جن میں 100 ٹن ایندھن موجود تھا۔
اتنی बड़ी मिकदार जो आबादी वाले इलाके में गिरने के बाद एक खौफनाक आतिश ज़िदगी का बायस बनी। आग के शोले आसमान को छू रहे थे और पूरे मोहल्ले को लपेट में लेने के लिए ये ईंधन काफ़ी था। जिस तैयारे ने मौत का ये रक्स किया वो मामूली नहीं था। उसकी लंबाई तकरीबन 57 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर थी। तैयारे में मजबूरी तौर पर 256 सीटें थीं, यानी एक ऐसा हवाई द्योर जो देखने में आसमान का बादशाह लगता है लेकिन ज़मीन पर गिरकर लम्हों में तबाही की इलामत बन गया। लेकिन नाजरीन, असल किस्सा भी बाकी है। हादसे के फ़ौरन बाद एक गैर मतवक्का खबर आई कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर एक खुफिया अमेरिकी टीम भारत पहुंची। दावा ये था कि वो सिर्फ ब्लैक बॉक्स का तज्जिया करने आए हैं, मगर सवाल ये है कि एक भारतीय तैयारे के हादसे में अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों। ज़राए बताते हैं ये टीम ब्लैक बॉक्स के डेटा को इस अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रही है कि सारा इल्ज़ाम पायलट पर डाल दिया जाए ताकि असल साजिश, असल खराबी और असल जिम्मेदार छुप जाए। क्योंकि अगर सच बाहर आ गया तो ना सिर्फ बोइंग कंपनी की साख तबाह होगी बल्कि भारत की एयर सेफ्टी पर भी सवाल उठेंगे। लिहाजा एक कहानी घड़ी जा रही है, ऐसी कहानी जो हर सबूत को खामोश कर देगी। लेकिन अभी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बदकिस्मत तैयारे की परवाज़ भरने के चंद सेकंड बाद रिहायशी इमारतों में गिरकर तबाह होने के पीछे असल अवामिल क्या हो सकते हैं। तो नाजरीन, ये बात वाज़ेह रहे कि हादसे की वीडियोज़ ने जैसे एक दर्दनाक कहानी को तस्वीरों में समो दिया है। तैयारा बमुश्किल बुलंदी हासिल कर पा रहा था, जैसे उसके परों में जान ही बाकी न हो। माहिरीन का कहना है कि ये अलामात उस वक्त देखी जाती हैं जब जहाज़ में थ्रस्ट यानी ताकत मुहैया ना हो पा रही हो। कुछ माहिरीन ने इसे एक तकनीकी खराबी का खदशा जाहिर किया जो नहायत कम देखने में आती है, यानी दोनों इंजन्स का अचानक बंद हो जाना। अगर ये सच है तो ये मामूली बात नहीं है, ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए ख़तरे की घंटी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस नाजुक लम्हे पर जहाज़ का एमरजेंसी बैकअप सिस्टम रैम एयर टरबाइन फाल किया गया, क्योंकि ये वो आला होता है जब इंजन के फेल होने पर आखिरी उम्मीद के तौर पर काम करता है। अगर ये भी फाल ना हुआ तो फिर मामला सिर्फ तकनीकी खराबी का नहीं बल्कि बेएहतियाती या बद इंतज़ामी का भी हो सकता है। एक सीनियर पायलट के मुताबिक दोनों इंजन्स का बंद होना फ्यूल में आलूदगी या फ्यूल लाइन के बंद होने जैसी खराबी हो सकता है। मैकेनिक की ज़ुबान में इंजन में कचरा जमा होना कहते हैं। ऐसे में फ्यूल मेटरिंग सिस्टम बंद हो जाता है और इंजन को ईंधन ही नहीं पहुंचता। नतीजा एक आसमानी द्योर जो सैकड़ों जानों का महाफिज होता है बेजान परिंदे की तरह ज़मीन पर आ गिरता है। नाजरीन, हादसे का शिकार तैयारा बोइंग 787-8 ड्रीम लाइन्स था। ये पहला मौका है कि इस मॉडल का तैयारा किसी जानलेवा हादसे का शिकार हुआ है। एयर इंडिया का वो बदकिस्मत तैयारा जो 242 जानों को आसमान की तरफ ले उड़ा, इसमें अमले के 12 अरकान शामिल थे। इन्हीं मुसाफिरों में गुजरात के साबिक वजीर आला रूपानी भी सवार थे, मगर आसमान की तरफ उड़ने वाला वो तैयारा चंद लम्हों बाद ही ज़मीन की तरफ लौट आया, बेजान, बेख्तियार और खाकिस्तर। हर हादसा सिर्फ एक खबर नहीं होता बल्कि हर खबर के पीछे एक माँ का लाल, एक बच्चे का बाप, एक बीवी का सहारा और एक ख़ानदान का ख्वाब होता है। इस जहाज़ के मलबे तले सिर्फ लोहा और प्लास्टिक नहीं जला बल्कि जल गईं वो उम्मीदें जो लंदन की सरजमीन पर किसी नए आगाज़ का ख्वाब देख रही थी। दोस्तों, ये हादसा हमें याद दिलाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी भी इंसान की कमज़ोरियों का मुतबादिल नहीं बन सकती। कहीं ना कहीं एक मामूली सी कोताही, एक लम्हा गफलत कई ज़िंदगियाँ निगल सकती है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबक सीखें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, पायलटिंग हो या एयर ट्रैफिक। हर सतह पर दयानत, एहतियात और फ़र्ज शनासी से मुस्तकबिल के हादसात को रोका जा सकता है। बहरहाल, हम इस अफसोसनाक साहने में जान से जाने वालों के लिए दिल से हमदर्दी और ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि इनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र और सुकून क़ल्ब अता फरमाए। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं ये आवाज़ मज़ीद लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ब्लैक बॉक्स की तफसीलात और वो वाहिद जिंदा बच जाने वाला, चौंका देने वाला इंटरव्यू। और हाँ नाजरीन, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।